ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। हमारा शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वही है जीवन का आधार, वही है जीवन का आधार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। व्यर्थ चिंता जब उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। करें क्यों व्यर्थ चिंता जब उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। उसके हाथों में पतवार है, उसके हाथों में पतवार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार,
बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। शिव से सदा हमने तो सच्चा प्यार पाया है, न हम उससे पराए हैं, न वो हमसे पराया है। सदा शिव से सदा हमने तो सच्चा प्यार पाया है, न हम उससे पराए हैं, न वो हमसे पराया है। जुड़े हैं मन से मन के तार, जुड़े हैं मन से मन के तार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे, हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे, हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे। ओम शांति शांति, ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
आपको जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సాకార్ మురళిలో బాబా అలౌకిక మ్యాజిక్ ని గురించి చెప్తారు. ఏ మ్యాజిక్ చేస్తారు బాబా? మన ఎట్లా ఉండిన వాళ్ళు మొదట్లో, మళ్ళీ బాబా వచ్చి ఏం చేస్తారు? ఇది చాలా పెద్ద మ్యాజిక్ బాబా చేస్తారు. మనం కూడా అదే మ్యాజిక్ చేస్తాం అందరి దగ్గర. तो बाबा చెప్తారు, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो, तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है. అంటే ఏ మ్యాజిక్ పవర్ మనం చూపించాలి? మన అందరం సత్యమైన అలౌకిక మెజిషియన్స్. మెజిషియన్ అంటే అన్నిటిని మార్చేవాళ్ళు. ఎట్లాంటి దాన్ని ఎట్లా మార్చి పెట్టేస్తారు. అట్లా మనం కూడా మ్యాజిక్ మ్యాన్ అయినాం. ఏ మ్యాజిక్ అంటే మనుషులను దేవతగా చేసే ఈ మ్యాజిక్ పవర్ని చూపించాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బాబా ప్రశ్న అడుగుతారు, అచ్చే పురుషార్థి స్టూడెంట్స్కి నిషానీ క్యా హోంగి? మంచి పురుషార్థి స్టూడెంట్స్ది నిషానీ ఏముంటుంది అని అడుగుతారు. ఏముంటుంది? మంచి పురుషార్థి ఏం చేస్తారు? आंसर, वह पास विथ ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे. మంచి పురుషార్థులు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే పాస్ విత్ ఆనర్ అయ్యేదానికి పురుషార్థం చేస్తారు, లక్ష్యం పెట్టుకుంటారు. అంటే విజయ్ మాలలో రావాలని లక్ష్యం పెట్టుకొని పురుషార్థం చేస్తారు. ఉన్కి బుద్ధి మే ఏక్ బాప్ హీ యాద్ రహేగా. వాళ్ళు మనసు లోపల ఒక్క శివబాబ పైన మాత్రమే ప్రీతి మరి ఆకర్షణ ఉంటుంది. వేరే ఎవరు తలంపు చేయరు, దేని తలంపు చేయరు వాళ్ళు. తో దే సహిత్ దే కే సబ్ సంబంధం సే బుద్ధి యోగ్ తోడ్.
ఏక్ సే ప్రీతి రखेंगे. వాళ్ళు దేహ సహితంగా దేహానికి సర్వ సంబంధాన్ని బుద్ధి యోగాన్ని తీసి ఒక్కరి దగ్గర ప్రీతి పెట్టుకుంటారు. ఐసే పురుషార్థి మాలకా దానా బంతే హై. ఇట్లా ఎవరు పురుషార్థం చేస్తారు వాళ్ళే మాలలో మణి అవుతారు. వేరే దేనిపైన వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అంటే ప్రీతి లేదు, ఒక్కరి శివబాబా పైన. బాబా ఎట్లా ఎట్లా చెప్తారు అట్లా ఎట్లా జీవనాన్ని చేసుకుంటారు. అట్లా పురుషార్థి స్టూడెంట్స్ కావాలి. ఓం శాంతి. रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते हैं. अभी तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बने हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहा जाता है. ऐसे कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे. यह है जादूगिरी. అంటే బాబా చెప్తారు, ఆత్మిక తండ్రి ఆత్మిక బిడ్డలకు చెప్తారు, మీరందరూ ఆత్మిక మెజిషియన్స్. మెజిషియన్స్ అంటే ఇంద్రజాలం చూపిస్తారు కదా. ఏమి ఇంద్రజాలం అంటే బాబా కూడా మన తండ్రి పెద్ద ఇంద్రజాలం చూపించేవాళ్ళు. మ్యాజిక్ మ్యాన్ అయినారు బాబా. అంటే ఏమి పెద్ద మ్యాజిక్ ఇక్కడ, ఏం మ్యాజిక్ చేస్తారు, మనుషును దేవతగా మార్చేస్తారు. ఇది ఎంత పెద్ద మ్యాజిక్ పవర్ ఇది. ఈ మ్యాజిక్ పవర్ని మనం కూడా చూపించాలి. సాధారణ మనుషులు ఎవరైనా మన దగ్గర వస్తే వాళ్ళని దేవతగా మార్చేయాలి. ఇతని బడి కమాయి కరానిక తుమ్ రాస్తా బతాతే హో. ఎంత పెద్ద సంపాదన దేవత అయితే ఆ దేవతకు అన్నీ ఉంటుందా లేదా? ఇంత పెద్ద సంపాదన చేసుకునేదానికి దారి చూపించేవాళ్ళు మనం. तो इसमें कोई स्कूल में टीचर भी कमाई का करने का सिखाते हैं. पढ़ाई कमाई का है. బాబా చెప్తారు పడాయి హీ కమాయి హేనా. స్కూల్లో కూడా టీచర్ సంపాదన కోసం అన్ని నేర్పిస్తారు. చదివేదే పెద్ద సంపాదన. సో ఇక్కడ చదువు పెద్ద సంపాదన అయిపోతుంది. ఎవరెవరు ఏమేమి చదివినారు ఆ చదివే వాళ్ళ కోసం పెద్ద సంపాదనకు దారి. భక్తి మార్గంలో కథలు అంతా చెప్తారు, శాస్త్రాలంతా వినిపిస్తారు. దాని మనం చదువుని చెప్పం. దాంట్లో ఏమి ఉంది, కథనే కదా, దాని చదువుని చెప్పం. तो इसमें कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ पैसा खर्च करता होता है. భక్తి మార్గంలో మనకు ఏమీ సంపాదన లేదు, ఏమైనా దొరికిందా డబ్బులు దాంట్లో, అయితే పైసా ఇంకా ఎక్కువగా ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది భక్తి మార్గం. तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में चित्र बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं. भक्ति करते करते तुमने कितने पैसा खर्च कर लिया है. टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं. आजीविका का होता है ना. అంటే భక్తి మార్గంలో మనం అందరం ఎన్ని విగ్రహాలు చేసాం, ఎన్ని మందిర్ కట్టినాం, భక్తి చేసానికి ఏమంతా ఖర్చు చేసాం, అన్నీ ఖర్చు అయిపోయింది. సంపాదన ఏం ఉండింది, ఏమి లేదు. అట్లీస్ట్ లౌకిక్లో టీచర్ అయినా సంపాదనకు దారి చూపిస్తారు, చదివిస్తారు. అంటే మనకు శరీరానికి భోజనానికి అన్నిటికీ కావాలన్నా లేదా దానికైనా దారి చూపిస్తాడు లౌకిక్ టీచర్ అయినా. तो तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है. ఇక్కడ ఈ చదువు ఎంతో శ్రేష్టమైన చదువు, అందరూ ఇది చదవాలి. అప్పుడే పెద్ద సంపాదన చేసుకోవచ్చు మనం. ఈ చదువు దేనికోసం? तो तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले, उस पढ़ाई से तो बैरिस्ट्री आदि बनते हैं. सो भी एक जन्म के लिए कितना रात दिन का फर्क है. इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए. यह गुप्त नशा. అంటే లౌకికంలో చదివిస్తారు లాయర్ అయ్యేదానికి, డాక్టర్ అయ్యేదానికి, అయితే అదంతా ఒక్క జన్మాని కోసమే. అయితే ఇది ఎన్ని జన్మాల కోసం మనిషి నుంచి దేవత అయ్యేది.
రాత్రి పగలు తేడా ఉంది ఆ చదువులో ఈ చదువులో. మనకు చాలా శుద్ధమైన నష ఉండాలి. మనం కూడా ఈ పని చేస్తున్నాం బాబాలాగా. అందరికీ చదివించి దేవతాగా చేస్తామా లేదా? అయితే ఇక్కడ గుప్త నష ఉండాలి. అక్కడ కూడా నష ఉంటుంది భక్తి మార్గంలో. అయితే అక్కడ సంపాదన లేదు. ఇక్కడ మరి ఎంత పెద్ద కమాల్ చేస్తారు బాబా. బేహద్ కా బాప్ की तो कमाल है, कैसे रूहानी जादू है, रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाते. బాబా చెప్తారు ఇది ఎంత ఆత్మీక మ్యాజిక్ ఇది. పరమాత్మ తాలింపు చేసుకుని ఆత్మ ఎట్లా సతో ప్రధాన్ అయిపోతుంది. ఇది ఎంత వండర్. బాబా తలంపులోనే ఉంటాం, పాపమంతా భస్మ అయిపోతుంది, అశుద్ధమంతా వెళ్ళిపోతుంది, సతో ప్రధాన్ అయిపోతాం. దీనికంటే పెద్ద మ్యాజిక్ పవర్ ఏముంది? जैसे सन्यासी लोग कहते हैं तुम समझो मैं भैंस हूँ, ऐसे समझ करके कोठरी में बैठ गए. बोला मैं भैंस हूँ, कोठरी से कैसे बाहर निकाल అంటే ఇదేమో ఒక పాయింట్ అందరికి తెలుసు. ఎట్లా సంకల్పం చేస్తామో అట్లా అయిపోతాం అట్లా అని. అయితే ఏం కావాలనో దాని సంకల్పం చేయాలి. మనం ఏం కావాలి? దేవత కావాలి కదా. సో నేను దేవత అవుతానంటే గ్యారంటీ దేవత అయిపోతారు. దీన్ని కాపీ చేసి సన్యాసులు మనుషులకు నేర్పిస్తారు. నేను ఎద్దు అని అనుకో, ఎద్దు అని అనుకొని కూర్చుంటాడు ఒక యోగి. మళ్ళీ సరే ఇప్పుడు రూమ్ నుంచి బయట రా అంటే చెప్తాడు నేను ఎద్దు అయినా అని ఎట్లా బయట వచ్చేదనుకో, నాకు డోర్ సరిపోదు కదా అని చెప్తాడు. అంటే డోర్ చిన్నగా ఉంది, నేను ఇంత పెద్దగా ఉన్నాను, ఎట్లా బయట వచ్చేది నాడు అంటే అదే సంకల్పంతో ఉంటాడు. ఇక్కడ మరి శివబాబా చెప్తారు మీరు ఏమి వాస్తవంగా కావాలనో దాని సంకల్పం చేయండి. అభి బాప్ कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अबे अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे. ఇట్లా చేయాలి. బాబా చెప్తారు వాస్తవంగా మీరు పవిత్రమైన ఆత్మలుగా ఉంటారు. పరంధాంలో ఉండేటప్పుడు కానీ సత్యుగంలో ఎంత పవిత్రంగా ఉంటాం మనం. అయితే కలియుగ అంత సమయంలో అపవిత్రమైపోయాం. ఇప్పుడు మరి బాబా చెప్తారు మీరు నా తలంపు చేసుకుని ఉంటే పవిత్రం అయిపోతారు. సో ఇప్పుడు నేను పవిత్ర ఆత్మ అట్లా అని స్మృతిలో పెట్టుకొని బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाएंगे. బాబా ఇచ్చే ఈ జ్ఞానం విని మనం ఏమవుతాం? నర్ నుంచి నారాయణ, మనిషి నుంచి దేవత అయిపోతామా? ఇది ఎంత పెద్ద జ్ఞానం భగవాన్ చెప్తారు మన కోసం. तो देवताओं की भी सॉवरेंटी होती है. तो तुम बच्चे अभी आश्रम पर श्रीमत पर भारत की डीटी सॉवरेंटी स्थापन करते हो. बाप कहते हैं अभी मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ ये राइट है या शास्त्र की मत राइट है, तुम जज करो. అంటే శివబాబా మనకు శ్రీమతం ఇస్తారు. ఆ శ్రీమతం ఆధారంలో మన దైవీ రాజ్యాన్ని స్థాపన చేస్తాం. భగవాన్ వచ్చి శ్రీమతం ఇస్తారు. బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు నేను ఏమి శ్రీమతం ఇస్తాను మీకు, మరి శాస్త్రాల ఏం మాట ఉందో ఈ రెండింటిని జడ్జ్ చేయండి. ఏది రైట్? శ్రీమతం రైటా, శాస్త్రాలు ఉండే మతం రైటా? శాస్త్రాలు ఉండే మతం మనం చేసి మనకేమీ ప్రాప్తి కాలేదు. ఇప్పుడు శ్రీమతం ఏం చెప్తుంది? పవిత్రంగా ఉండండి, దాంట్లో చాలా ప్రాప్తి అనేది ఉంది. तो गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवद गीता. तो ये खास लिखा है. अभी भगवान किसको कहा जाए అంటే గీతలో రాసినారు. అది ఏమంటే సర్వశాస్త్ర శిరోమణి శ్రీమద్ భగవద్గీత అట్లా అని. సో శ్రీమద్ అంటే స్పెషల్గా రాసినారు.
శ్రీమద్ భగవద్గీత. అంటే ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏమంటే భగవాన్ ఎవరు అట్లా అని. భగవాన్ ఎవరు అని తెలిస్తేనే శ్రీమతంలా ఉండే మాట తెలుస్తుంది, ఆ గీతలా ఉండే మాట తెలుస్తుంది. तो जरूर सब कहेंगे निराकार है. భగవాన్ ఎవరు అని అడిగితే అందరూ ఏం చెప్తారంటే గ్యారెంటీ ఇదే చెప్తారు అందరూ, భగవాన్ నిరాకార్ అట్లా అని చెప్తారు. సో निराकार అయినారా లేదు? अभी आत्माएं उनके बच्चे आपस में ब्रदर्स है, वो एक बाप है. बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो मुझ माशूक का. याद करते हो ना, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था. అంటే ఒక్కరే భగవాన్ తండ్రి, బాకీ మిగతా ఆత్మలందరూ పరస్పరంగా సహోదరులు. ఆ ఒక్క తండ్రి పైనే మన అందరూ ఆషిక్ అయిపోయిన, అంటే ప్రీతి, భగవాన్ పైన ప్రీతి. భగవాన్ ఒక్కరే ప్రియుడు, వాళ్ళపైన ప్రీతి ఉండేదే రాజయోగంని అర్థం. ఒక్క శివబాబా పైన ప్రీతి. బాబాని చెప్తారు నేను వచ్చి మీకు రాజయోగం నేర్పిస్తాను అట్లా. సో ప్రాక్టికలీ మనం ఈ రాజయోగం చేసి నర్ నుంచి నారాయణ అవుతాం, నిజంగానే అవుతాం మనం. तो वो तो कह देते हैं कि हम सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं. ये कोई समझते थोड़ी कि इससे तो हम नर से नारायण बनेंगे. అంటే వాళ్ళు మనుషులు సత్యనారాయణ వ్రతం పెట్టుకుని చెప్తారు నేను సత్యనారాయణ కథ వినిపిస్తాను అట్లా. ఏమైనా దాంట్లో మనం నర్ నుంచి నారాయణ అవుతామా? ఆ కథ విని, ఆ కథ వింటే అయ్యలేదు. జ్ఞానం విని దాన్ని ఆచరణ చేస్తేనే నర్ నుంచి నారాయణ అవుతాం. సో సత్యనారాయణ కథ ఏమో ఊరిగా వినిపిస్తారంత. బాప్ తుమ్ ఆత్మాओं को तीसरा नेत्र देते जिससे आत्मा जान जाती है, शरीर बिगड़ तो आत्मा बात नहीं कर सकती. ఆత్మోं के रहने का स्थान निर्वाण धाम. ఇంకొక విషయం బాబా మనకు ఏం చేస్తారంటే జ్ఞానాన్ని మూడవ నేత్రం ఇస్తారు. ఈ మూడవ నేత్రం ద్వారా మనం మనని బాగా అర్థం చేసుకున్నాం, రియలైజ్ చేస్తున్నాం. అంటే శరీరం ద్వారానే ఆత్మ వింటుంది, చేస్తుంది, అర్థం చేసుకుంటుంది. శరీరం లేనప్పుడు ఆత్మ పరంధాంలో ఉండింది, అంటే అది మనకు నిర్వాణ ధామ్. అక్కడ శబ్దం నుంచి దూరంగా ఉంటాం, శాంతిధాంలో. అక్కడ ఉంటే మొదట్లో మనందరం అక్కడి నుంచి ఈ భూమిలో వచ్చినాం, పార్క్ చేస్తాం. तो तुम बच्चों को अभी శాంతిధామ్ సుఖధామ్ को भी याद करना. మనం మరి ఇప్పుడు శాంతిధామ్ సుఖధామ్ని కూడా తలంపు చేయాలి, ఎందుకంటే మనం పోవాల్సింది అక్కడ శాంతిధామ్ పోదాం. तो इस दुखधाम को बुद्धि से भूलना है. आत्मा को अभी समझ मिली है ना, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाया है. అంటే మనం ఇప్పుడు దుఃఖధాంలో ఉన్నాం, ఈ దుఃఖధాంని మర్చిపోవాలి. ఆత్మకు ఇప్పుడు బాగా తెలివి వచ్చిందా లేదా, రైట్ ఏమి రాంగ్ ఏమి అని తెలివి ఉందా, కర్మ ఏమి అకర్మ ఏమి వికర్మ ఏమి అన్ని రహస్యాలు బాబా మనకు చెప్పినారు. మీకు అర్థమైంది కదా అన్ని రహస్యాలు కర్మాని కూర్చి. ఇదన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత మంచి కర్మమే చేయాలి. बाप बच्चों को ही समझाते हैं और फिर बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को जानते नहीं है. शिव बाबा మరి తన బిడ్డలకే చెప్తారు, మనకే అర్థమయ్యేది కూడా. మనుషులకి ఏమి బాబా ఎవరు తెలీదు, తండ్రి ఎవరునే తెలీదు, వాళ్ళకి జ్ఞానం ఏం అర్థమవుతుంది. సో జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవాలంటే స్టెప్ బై స్టెప్ సరిగ్గా వినాలి ఫుల్గా, అప్పుడే అర్థమయ్యేది. ఊరికే మధ్యలో ఏమో ఒకటి చెప్తే అర్థం కాదు. అయితే బాబా చెప్పే విషయాలు మనకి బాగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है. रावण राज्य में सबसे कर्म विकर्म ही होता है. सतयुग में कर्म अकर्म होता है. कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते हैं क्या? बोलो उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड.
वहां तो ये 5 विकार नहीं होगा कहाँ से आएगा అంటే ఇప్పుడు రైట్ ఏమి రాంగ్ ఏమి బాగా మీకు అర్థమైందా? అయితే మనుషులు పాపం తెలియదు ఇదన్ని విషయాలు. డ్రామాలోనే ఇట్లా ఉంది పార్ట్. ఈ రావణ్ రాజ్యం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిది కర్మం వికర్మమే అవుతుంది. రావణ్ వస్తేనే వికర్మ అయ్యేది. 5 వికారాలు రావణ్ అంటే. సో ఆ 5 వికారాలు ఎప్పుడు మనుషుల్లో ప్రవేశం అవుతుందో డ్రామా అనుసారంగా అది అవుతుంది. అప్పుడు వికర్మం చేస్తారు. సత్యుగంలో మరి కర్మం అకర్మంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఏ ప్రకారమైన వికర్మం లేదు. చెడ్డ పని చేయరు. కామ్ వికారం మోహం ఏమి లేదు. మరి మనుషులు మన అడుగుతారు ఏమీని మరి సత్యుగంలో బిడ్డలు ఎట్లా జన్మం తీసుకుంటారు అట్లా బాబా చెప్తారు. వాళ్ళకి చెప్పండి సత్యుగాని నిర్వికారి ప్రపంచంని చెప్తాం. అక్కడ ఏ ప్రకారమైన వికారం లేదు. 5 వికారాలు లేనే లేదు అక్కడ. అందుకోసం అక్కడ కర్మం అకర్మంగా ఉంటుంది, వికర్మం కాదు. ये बहुत सिंपल बात है ना. ये बाप बैठ समझाते हैं. जो राइट समझते हैं वो तो जट खड़े हो जाते हैं. कोई नहीं भी समझते हैं आगे चल करके समझ जाएंगे. అంటే శివబాబా చెప్తారు మనకు బాబా ఎంత సింపుల్ మాటలు ఇదాన్ని నేర్పిస్తారు. ఎవరెవరికి అర్థమైపోతూ ఉంటుందో బాబా చెప్పేది రైట్ అట్లా అని వాళ్ళు మరి ఫాలో చేసేది స్టార్ట్ చేస్తారు. కొందరికి రైట్ని అనిపించదు. అయితే ఇంకా కొంచెం తర్వాత వాళ్ళ ప్రాక్టికల్ జీవనాల్లో కష్టాలంతా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు భగవాన్ ఏం చెప్పినారో అది రైట్ అట్లా అని. అయితే దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. వాళ్ళు शाम पर पतंगे आती है चली जाती है फिर आती है ये भी क्षमा है. क्षमा पर पतंगे आती है चली जाती है फिर आती है ये भी क्षमा है. सब जल करके खत्म हो जाए. అంటే ఎట్లా దీపం దీపం వెలుగుతూ ఉంటే పురుగులు వస్తుంది, కొన్నిది వస్తుంది దాంట్లో పడుతుంది, కొన్నిది వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగానే మనుషులు కూడా అంతే. ఎవరెవరికి అర్థమైందో వాళ్ళు ఫుల్ ఫాలో చేస్తారు. ఎవరికి అర్థం కాలేదో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ తర్వాత వస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు దీపం అంటే చాలా ఇష్టం. దీపం అంటే ఎవరు? శివబాబా. భగవాన్ అంటే ఇష్టం అందరికీ. అయితే కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ అర్థం కాలేదంటే వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. మరి అందరూ రావాల్సిందే లాస్ట్లో వచ్చేదానికి బదులుగా ఇప్పుడే వచ్చి తెలుసుకుంటే భాగ్యం కూడా అవుతూ ఉంటుందా లేదా? సో మన భాగ్యం అయ్యేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటే అట్లా. మరి శివబాబా చెప్తారు ఏ భీ సమझाया जाता है బాకీ క్షమా కోయి హై నహీ. ఏ తో కామన్ బాత్. అంటే అట్లా ఏం దీపం లేదు, వచ్చి పురుగులు పడేది దాంట్లో అట్లా లేదు. ఇక్కడ భగవాన్ స్వయం దీపాన్ని అర్థం చేసుకుంటే వచ్చి ఫాలో చేస్తారు, లేదంటే వెళ్ళిపోతారు. క్షమా పర్ పతంగే బహుత్ జల్తీ. ఆ దీపం వెలిగించి పెడితే ఎన్ని పురుగులు వచ్చి దాంట్లో పడిపోతుందా లేదా? ఇక్కడ అట్లా పడిపోయి కాలిపోయే మాట లేదు. ఇక్కడ ఫాలో చేసే మాట. భగవాన్ చెప్పే విషయాలంతా भगवान दीपम. तो दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं. जीना और मरना बाप भी समझाते हैं. पिछाड़ी में आकर के जन्म लेते हैं और मर जाएंगे. అంటే దీపావళికి ఎంత చిన్న చిన్న పురుగులు వస్తూ ఉంటుందా లేదా? పుడుతుంది మరి చనిపోతుంది, పుట్టేది చనిపోయేది, దాంట్లో ఏముంది? లాభం లేదు. లాస్ట్లో పరంధాం నుంచి ఎవరి కింద వస్తారు, జన్మం తీసుకుంటారు, చనిపోతారు, వాపస్ వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు దోమలు ఉంది. దోమలు ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? దోమల ఆయుష్ అది పుడుతుంది చనిపోతుందా లేదు? ఆ విధంగా లాస్ట్లో వచ్చేవాళ్ళు దోమల్లాగా వస్తారు, మరి వెళ్ళిపోతారు. తండ్రి ఆస్తి ఎంత పెద్ద ఆస్తి, అది ఎవరు తీసుకుంటారు? సత్యుగాని ఆస్తి ఎంత పెద్ద ఆస్తి,
తాను తీసుకున్నానికి ఏం చేయాలి? बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ भी करके पास विथ ऑनर होनी चाहिए। अच्छे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो वो माला में भी आते हैं पास విత్ ఆనర్ होने బాబా చెప్తారు. ఇక్కడ తండ్రి వచ్చినారు మనకు ఆస్తి ఇచ్చేదానికి, మరి ఆ ఆస్తిని తీసుకున్నానికి ఎంత పురుషార్థం చేయాలి? గౌరవంగా పాస్ కావాలనా లేదా? మంచి మంచి స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉంటారు, వాళ్ళు బాగా పురుషార్థం చేస్తారు, మాలలో వస్తారు, పాస్ విత్ ఆనర్ అవుతారు. तो जितना जो हो सके पुरुषार्थ तो करते रहो. विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो. ఇక్కడ మరి శివబాబు చెప్తారు, ఎంతో సాధ్యమో అంత పురుషార్థం చేస్తానే ఉండండి. అన్నీ ఏమేమి తెలుసుకున్నారు దాన్ని చేసిన దానికి ప్రయత్నం చేయండి. వినాశకాలి విపరీత బుద్ధి కూడా గాయన ఉంది. విపరీత బుద్ధి అంటే ఇప్పుడు వినాశం చాలా దగ్గర దగ్గర వచ్చేసింది. వాళ్ళ బుద్ధి ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంది, బాబా పైన ప్రీతి లేదు, వాళ్ళది మరీ వినశ్చంతి. అందువల్ల మనం అట్లా ఉండకూడదు. మనం ఎట్లా ఉండాలి? వినాశకాలి ప్రీతి బుద్ధి. దీనిపైన కూడా మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్పచ్చు, ప్రీతి బుద్ధి అంటే ఏమి, విపరీత బుద్ధి అంటే ఏమి అట్లా అని. तो हमारा बाप के साथ प्रीत है, మనకు తండ్రి దగ్గర ప్రీతి ఉంది. तो एक के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करेंगे. మనకు ఎంత ప్రీతి బాబా పైన అంటే వాళ్ళు ఒక్కరు తప్ప ఎవరు వేరే వాళ్ళు తలంపు చేయం. ఈ దేహదారి తలంపు మనం చెయ్యం. బాప్ कहते दे सही दे के सब सामान छोड़ो, మామికం యాద్ కరు. భగవాన్ స్వయం చెప్తారు, దేహసహితంగా దేహాన్ని సర్వ సంబంధాన్ని మర్చిపోయి నా తలంపు చేయండి అని చెప్తారు. అంటే ఈ దేహం అంతా 5 తత్వాలు కదా, ఈ 5 తత్వాలను తలంపు చేసి ఏమి లాభం? ఏ దేహమైనా అంతే, కృష్ణ దేహమైనా, రామ దేహమైనా, హనుమాన్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంతమంది ఈ దేహదారిలంతా తలంపు చేస్తూ ఉంటే పాపం భస్మం కాదు. నిరాకార పరమాత్మ జ్యోతి స్వరూప్ పరంధామ్ నివాసి పతిత్ పావన్ సద్గతి దాత వాళ్ళ తలంపు చేస్తేనే పాపం భస్మం అవుతుంది. అందుకే భగవాన్ చెప్తారు, ఇదన్నీ వదిలేసి నా తలంపు చేయండి, పాపం భస్మం అవుతుంది. भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हैं, हे दुख करता सुख करता हे पतित पावन. तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना. మన భక్తి మార్గంలో ఎంత తలంపు చేస్తున్నాం బాబాని, హే దుఃఖహర్త సుఖహర్త, వచ్చి నా దుఃఖాన్ని దూరం చేయి, హే పతిత్ పావన్ రా అట్లంతా పిలిచినామా లేదా? భగవాన్ వచ్చినారు మనకు సదా సుఖం ఇచ్చేదానికి, దారి చూపిస్తారు, సుఖాన్ని దారి చూపిస్తారు. ఆ దారిలో ఎప్పుడు నడుచుకుంటాము మనకు సంపూర్ణ సుఖం ప్రాప్తి అవుతుంది. ఊరిగా దుఃఖారు దుఃఖారు అని పిలిస్తే ఎట్లా దూరం చేస్తారు? దాని మెథడ్ నేర్పిస్తారు. स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम. बाप समझाते हैं मैं आया ही हूँ पावन बनाने. స్వర్గంలో సర్వసుఖం ఉంటుంది, అయితే దానికి పోవాలంటే పవిత్రం కావాలి. అంత సుఖాన్ని అనుభవం చేస్తానికి బాబా చెప్తారు, నేను వచ్చినాను మిమ్మల్ని పావన్ చేస్తాని కోసం. तो बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उनको मैं ज्ञान चिता पर बिठाता हूँ, ज्ञान वर्षा करता हूँ उनके ऊपर. అంటే బాబా చెప్తారు, ఎవరు కామ చిత్తాలు కూర్చొని నల్లగా మాడిపోయినారు వాళ్ళపైన శివబాబా జ్ఞాన వర్షం చేస్తారు. జ్ఞాన చిత్తాలు కూర్చోవాలి, ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ని అర్థం చేసుకోవాలి. तो तुम बच्चों को योग सिखाता हूँ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होगा और परिस्तान के मालिक बन जाएंगे. ये भी जादूगर ठहरे ना. అంటే శివబాబా వచ్చి మనకు జ్ఞాన వర్షణం చేస్తారు, యోగం కూడా నేర్పిస్తారు. యోగం అంటే పరమాత్మ తలంపు చేస్తూ ఉంటే వికర్మ వినాశం అయిపోతుంది, మరి మన స్వర్గానికి మాలిక్ అయిపోతుంది. ఇది చాలా పెద్ద మ్యాజిక్ పవర్. మనిషి, సాధారణ మనిషి దేవత అయ్యి స్వర్గాన్ని సుఖాన్ని అనుభవం చేసేది.
बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर है, कोई कोई चीजें निकालते हैं ना, ये तो जादूगरी फिर अलौकिक है అంటే ఇక్కడ బాబా చెప్తారు సత్యమైన మ్యాజిక్ పవర్ ఇదే. సాధారణ మనిషి వికారి పతితుని శ్రేష్ఠ దేవతగా పరివర్తన చేసే ఎంత మంచి మ్యాజిక్ పవర్ ఇది. ఎట్లా లౌకిక్లో కూడా మెజిషియన్స్ ఉంటారా లేదా? మీరు చూసినారా మ్యాజిక్ షో అంతా? ఏమో ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏమో చేసేస్తారు పరివర్తన. ఏదో వండర్ఫుల్గా చేస్తూ ఉంటారు. కొందరు చాలా విచిత్రంగా ఇది చూపిస్తారు. ఇక్కడ మరి భగవాన్ వచ్చి ఈ మ్యాజిక్ పవర్ని చూపిస్తారు. మనిషిని దేవత చేసేది. तो सिवाय एक के और कोई नहीं सिखा सकते. అయితే ఈ మ్యాజిక్ నేర్చుకోవాలంటే ఎవరు నేర్పిస్తారు ఈ మ్యాజిక్? అక్కడ కూడా మ్యాజిక్ నేర్పించే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇక్కడ మ్యాజిక్ ఎవరు నేర్పిస్తారంటే మనిషిని దేవతగా మార్చే మ్యాజిక్ భగవాన్ ఒక్కరే నేర్పిస్తారు. तो तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे. ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए. उसको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है. अभी तुम संगम पर हो. इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता ही नहीं है. అంటే సత్యుగాని కోసం మనం ఇది చదువుతాం. ఇదంతా బాబా నేర్పిస్తారు సత్యుగాని కోసం. సత్యుగాని కొత్త ప్రపంచం అని చెప్తాం. ఇప్పుడు మనం ఉండేది సంగం యుగం. ఇదినే పురుషోత్తమ సంగం యుగాన్ని చెప్తారు. ఈ పురుషోత్తమ సంగమ యుగాన్ని గురించి మనుషులకు తెలీదు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ పురుషోత్తమ సంగం యుగంలో? మనందరం ఆత్మలు పరమాత్మ తలంపులో ఉండి పవిత్రం అవుతాం. మనిషి నుంచి దేవత అయ్యేదానికి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. అదే ఈ పురుషోత్తమ సంగం యుగాన్ని. అంటే మంచి గుణాలంతా ధారణ చేసుకున్నాను. तुम कितने उत्तम पुरुष बन जाते हो. పవిత్రంగా ఉండి మంచి గుణాలు ధారణ చేసుకుంటే ఎంత ఉత్తమ పురుష అయిపోతారు. बाप आत्माओं को ही समझाते हैं. क्लास में भी तुम ब्राह्मणिय जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना. भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझ करके बैठो. हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है. 84 जन्म का राज भी बाप ने बताया है. అంటే ఇక్కడ మరి క్లాస్లో టీచర్ ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు అందరం వచ్చి క్లాస్ వింటున్నారు వాళ్ళకు మనం హెచ్చరిక చేయాలి. ఏం హెచ్చరిక చేయాలంటే, ఓ సహోదరులు అందరూ ఆత్మని అనుకుని కూర్చోండి. ఇక్కడ మన ఆత్మ ఈ ఆర్గన్స్ ద్వారా వింటున్నాం. అట్లా అని బాబా చెప్తారు. ఇది శరీరం ఆర్గన్స్, మన ఆత్మ 84 జన్మాని రహస్యం కూడా బాబా మనకు చెప్పినారు. तो कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं. అయితే ఎవరు తీసుకుంటారు 84 జన్మ? सब तो नहीं लेंगे ना. इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है. అందరికీ ఏమి 84 జన్మ లేదు. ఎవరెవరు బాగా ఫాలో చేస్తారు వాళ్ళు. దీని గురించి కూడా మనుషులు విచారమే చేయలేదు. ఏమది 84 జన్మ అట్లా అని. जो सुना कह देते हैं सत. हनुमान पवन से निकला कहते हैं सत. फिर दूसरा कोई ऐसे ऐसी बातें सुनाएंगे, सब सत सत करेंगे. మనుషులకు జడ్జింగ్ పవరే లేదు. ఏం వింటారో దాని అవును కరెక్ట్ అని చెప్తారు. హనుమాన్ గాలిలో ఉండి జన్మం తీసుకున్నారు, పవన్ పుత్ర అని చెప్తారు. గాలిలో ఉండి ఎట్లా జన్మం తీసుకునేది? అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? మనుషులు అనుకున్నారు అది రైట్ అట్లా. మళ్ళీ ఇంకొకరికి జన్మం ఏదో మంత్రం ద్వారా వచ్చింది అని చెప్తారు. అదంతా ఎట్లా పాసిబుల్ చెప్తారు. కర్ణుడు మంత్రం వినేసి కుంతికు జన్మ తీసుకున్నారు అట్లా. రైట్ అయినా అయింది. అదంతా ఎట్లా పాసిబుల్? అది ఎట్లా అయినా అడగాలని అది ఊరికే బ్లైండ్గా బిలీవ్ చేస్తారు. ఇక్కడ బ్లైండ్ ఫెయిత్ ఏమీ ఉండకూడదు. अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग की
समझ मिली है, ज्ञान चक्षु मिली है, ఏ రైట్ కర్మ కర్ణ. బావ చెప్తారు, ఇప్పుడు మీకు రైట్ ఏమి రాంగ్ ఏమి తెలివి వచ్చిందా లేదా, దానికోసం జ్ఞాన చక్షు ఇచ్చినారు, అంటే మూడవ నేత్రం ఇచ్చినారు జ్ఞాన చక్షు. దాని నుంచి మనం అన్ని రైట్ కర్మమే చేస్తాం, రాంగ్ కర్మ ఏమి చేయం. ఏ కర్మ చేసినా రైట్. तो तुम समझाते भी हो, हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले रहे, तुम सब पुरुषार्थ करो. वो बाप सभी आत्माओं का पिता है. तुम आत्माओं को बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो. आत्मा में ही संस्कार है, संस्कार ले जाती है. कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है, तो समझा जाता है कि इसने अगले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है, कोई ने कॉलेज आदि बनाया है, तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं. కర్మ కా హిసాబ్ కితాబ్ హేనా. అంటే బాబా చెప్తారు కర్మని గురించి బాగా తెలుసుకోవాలి, ఆత్మని ఫస్ట్ అనుకోవాలి. ఆత్మనే కదా కర్మం చేసేది, ఆత్మనే ఒక జన్మలో చేసిన కర్మ ఆధారంలో సంస్కారం తీసుకుపోయి నెక్స్ట్ బర్త్లో అది చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్లా కొందరు చిన్నప్పటి నుంచే డాన్స్ బాగా చేస్తారు, కంప్యూటర్లో బాగా ఇది చేస్తారు, బాగా చదువుతారు, లెక్కలు ఎంత బాగా ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తారు చిన్నప్పటి నుంచే. అంటే అది పోయిన జన్మలో ఏ కర్మం చేస్తున్నారు దాని ఆధారంలోనే ఆత్మ నెక్స్ట్ బర్త్లో చిన్నప్పటి నుంచే అది చేస్తుంది. కర్మని లెక్కాచారం ఉంటుంది, ఒక జన్మలో ఏం చేస్తామో అది నెక్స్ట్ జన్మలో దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా కాలేజ్ కట్టిస్తారనుకోండి, వాళ్ళకు నెక్స్ట్ బర్త్లో మంచి చదువు వస్తుంది, ఫాస్ట్గా చదువుతారు, చిన్నప్పటి నుంచే బాగుంటారు. ఇదన్నీ కర్మ లెక్కాచారం. तो सतयुग में कर्म की विकर्म की बात नहीं होती, कर्म तो जरूर करेंगे. బాబా చెప్తారు సత్యుగంలో వికర్మం లేదు. అంటే కామ క్రోధ మోహలోభ అహంకారానికి వశమై పనిచేయరు. అక్కడ పని ఏమో చేస్తారు, భోజనం చేస్తారు, నిద్రపోతారు, అందరి దగ్గర మాట్లాడతారు, జీవనం ఏమో ఉంటుంది. కానీ వికర్మమే లేని జీవనం, నిర్వికారి జీవనం. రాజ్యం కూడా చేస్తారా లేదా సత్యుగాన్ని, మరి భోజనం చేస్తారు, అయితే ఉల్టా పని మాత్రం చేయరు సత్యుగం. సత్యుగ్ త్రేతా వరకు ఏ ప్రకారమైన ఉల్టా పని లేదు, అన్ని కర్మం చేస్తారు, రాజ్యం చేస్తారు, బిడ్డలను చూసుకుంటారు, భోజనం చేస్తారు, అన్నీ మనలాగా చేస్తారు. కానీ వికర్మంతో కాదు. ఉస్కో కహా జాతా హై రామరాజ్యం. వికర్మమే లేకుండా రాజ్యం చేసేది, దాని చెప్తారు రామరాజ్యం. అట్లా యహాं तो रावण राज्य है, अभी तुम श्रीमत पर రామ రాజ్య స్థాపన करते हो. ఇప్పుడు కలియుగంలో రావణ్ రాజ్యమే ఉంది. అందరూ ఏ పని చేసినా ఏదో ఒక చెడ్డ సంస్కారం భావనకు వశమై చేసేస్తారు, అందువల్ల రావణ్ రాజ్యం చెప్తారు. అయితే బాబా మనకు ఇప్పుడు శ్రీమతం ఇస్తున్నారు, ఆ శ్రీమత అనుసారంగా నడుచుకుంటే రామరాజ్యం స్థాపన చేస్తాం. తో ఓహే నై దునియా, ఆ రామరాజ్యాన్ని కొత్త ప్రపంచాన్ని చెప్తాం. ఇప్పుడు మన సంస్కారాలని పవిత్రంగా చేసుకుంటాం, దైవీ గుణాల ఆధారంలో చేసుకుంటాం, సంపూర్ణ నిర్వికారిగా ఉంటాం. సో నెక్స్ట్ అది రామరాజ్యం అయిపోతుంది, కొత్త ప్రపంచం. पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है, लक्ष्मी का जड़ चित्र उठा करके रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ेगी. బావ చెప్తారు ఈ పాత ప్రపంచంలో దేవతలు నీడ కూడా పడదు. అయితే ఆ విగ్రహం ఉంది కదా, లక్ష్మీ విగ్రహం, ఆ విగ్రహాన్ని ఇట్లా పెడితే నీడ పడుతుంది. బాకీ సత్యంగా ఉండే లక్ష్మి, చైతన్య లక్ష్మిది నీడ ఈ పాత ప్రపంచంలో పడదు. ఎందుకంటే అందరూ మనుషులు వికర్మం చేస్తారు, చెడ్డ పని. వాళ్ళ దగ్గర లక్ష్మి ఇక్కడ వస్తుంది, రాదు. तो तुम बच्चे जानते हो सबको పునర్జన్మ లేనా హీ పడేగా. ప్రతి ఒక్కరూ పునర్జన్మ తీసుకోవాలి.
तो नर की कांगनी कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है, फिरती रहती है। అంటే నార్కి కంగని ఒకటి ఉంది. అంటే మొదట్లో అంతా పొలాల్లో నీళ్లు పోసేదాని కోసం బావి నుంచి ఇట్లా తీసే నీళ్లు పోసేది ఒకటి ఉంటుంది చూడండి, దాని ఏం చెప్తారు. అట్లా ఈ ప్రపంచంలో అది తిరుగుతానే ఉంటుంది. ఆ ఎద్దు కట్టివేసి ఉంటుంది, అది వెనక వస్తుంది, నీళ్లు నిండించుకుంటుంది, మరి తీసి పోస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఈ కలియుగం, సత్యుగ, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగం తిరుగుతానే ఉంటుంది. దీనిపైన एग्जाम्पल వేస్తారు. पवित्र तो सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उसके पांव पड़ते हैं. అంటే పవిత్రంగా ఉండే జీవనం చాలా మంచి జీవనం. అండ్ కుమారిలు పవిత్రంగా ఉండే దానివల్ల तो ये है ज्ञान बाण, तुम प्रेम से बैठ समझाते हो. बाप सदगुरु तो एक ही है, वो सर्व का सदगति दाता. भगवान वाचा मानमना भव, ये भी मंत्र है. तो इसमें ही मेहनत है. అంటే కుమారుల ద్వారానే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ కూడా జ్ఞాన బాణం వేశారు. జ్ఞాన బాణం అంటే ఆత్మ ఇప్పటి వరకు ఏమేమి అశుద్ధ సంకల్పంతో ఏమేమి చేస్తూ ఉండిందో అది మారిపోయి పవిత్రం అయిపోతుంది. దానికోసం జ్ఞాన బాణం చాలా ప్రీతిగా వేరే వాళ్ళకు చెప్తాం. భగవాన్ ఒక్కరే సద్గురు తండ్రి, వాళ్ళ జ్ఞానం అందరికీ ఇస్తాం. ఎందుకంటే బాబా ఇచ్చే జ్ఞానం ద్వారానే అందరికీ సద్గతి అవుతుంది. శ్రీ బాబా సద్గతి దాత, సద్గురు. ఇక్కడ భగవాన్ వాచ ఏమంటే మన్మనాభవ. మన్మనాభవ అంటే ఆత్మను అనుకొని బాబతాళం చేసేది. ఇది మహామంత్రం. అయితే ఈ మంత్రంలోనే అన్ని ప్రయత్నం ఉంది. కంటిన్యూగా ఈ మంత్రాన్ని స్మృతి ఉండాలి. అంటే నేను ఒక ఆత్మ జ్యోతి, నా తండ్రి పరమాత్మ, దీని అనుకునేది ఎంత పెద్ద విషయం, ఆర్డినరీ కాదు. ఊరికే 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు కాదు, నిరంతరంగా అభ్యాసం చేయాలి. ఈ గుప్త మెహనత్ హై. దీంట్లో ఎవరు ఎంత చేస్తారు అంత వాళ్ళ ప్రాప్తి. గుప్తంగా లోపల ఇది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఇవి అట్లా చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే తమో ప్రధాన ఆత్మ సతో ప్రధాన అయిపోతుంది. మన లక్ష్యమే సతో ప్రధాన అయ్యేది కదా. మనసు, బుద్ధి, సంస్కారం అన్నీ సతో ప్రధానం కావాలంటే లోపల మనం ఆత్మ జ్యోతి స్వరూపులా ఉండి పరమాత్మ తలంపులో సదా ఉండాలి. అప్పుడు సతో ప్రధాన అయిపోతుంది. దీంట్లో ఎంత ప్రయత్నం చేయాలి. तो बाप ने समझाया है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जो पहले पहले बिछड़े हुए हैं मिलेंगे भी पहले उनसे ही. అంటే ఇది ఒక మాట ఉంది, ఆత్మ మరి పరమాత్మ వేరే అయిపోయి చాలా రోజులైంది. అట్లా భగవాన్ని ఆత్మ మిలన్ చేస్తుంది. అయితే ఈ చాలా రోజులు అంటే 5000 సంవత్సరాల ముందు ఎవరు పరంధాం నుంచి మొదట్లో కింద అవతరణ అవుతారు దేవతగా, వాళ్ళనే ఈ సంగం యుగాల్లో కూడా బాబా మొదట్లో మిలన్ చేస్తారు. వాళ్ళనే మిలన్ చేసేది ఆ దేవాత్మాలనే. तो इसलिए बाप कहते हैं लाडले सिकिलदे बच्चों. అందుకే శివ బాబా రోజు మనకు సికిలదే బచ్చే అని చెప్తారు. అంటే చాలా రోజులు తప్పిపోయి వాపస్ వచ్చిన పరంధాంలో ఏమో అందరూ ఉంటారు, మనం మొదట్లో కింద వచ్చేస్తాం. అందువల్ల బాబా సాకార్లో వచ్చి మననే మిలన్ చేస్తారు. तो बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है. आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति. रात और दिन 24 घंटे में 12 होता है ना, 12 घंटा AM 12 घंटा PM. అంటే అర్ధకల్పం భక్తి, అర్ధకల్పం జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే దినం, రాత్రి అంటే భక్తి. ఏ విధంగా ఒక రోజులో 24 గంటల సేపు ఉంటుంది.
12 గంటల సేపు ఏఎం, 12 గంటల సేపు పిఎం చెప్తారు. ఆ విధంగా ఈ కల్పంలో అర్ధకల్పం దినం పగలు ఉంటుంది, అంటే జ్ఞానాన్ని ప్రారంభం. ఇంకొక అర్ధకల్పం బ్రహ్మరాత్రి. సో బ్రహ్మ దినం, బ్రహ్మరాత్రి చెప్తారు. బ్రహ్మరాత్రి అంటే ద్వాపర కలియుగం, బ్రహ్మ పగలంటే సత్యుగం, త్రేతాయుగం, అర్ధకల్పం. అర్థమైందా? అయితే మనుషులు ఏం చేస్తారు? ब्रह्मा की रात कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों कर दिया? अभी तुम राइट रॉन्ग सब बता सकते हो, शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के. అంటే కలియుగాని ఆయుష్ ఎంత లాంగ్ టైం చూపించినారు. ఇంకా 40,000 ఇయర్స్ ఉంది కలియుగ అంత అయ్యేదాన్ని చెప్తారు. యాక్చువల్లీ కాదు, 15 సంవత్సరాలు కూడా లేదు ఇంకా. అదే బాబా చెప్తారు, రైట్ ఏమి రాంగ్ ఏమి ఈ విషయాన్ని గురించి మన అందరికీ సరిగ్గా చెప్పచ్చు. శాస్త్రాలు ఏమేమో రాస్తున్నారు భక్తి మార్గాన్ని. భగవాన్ ఎప్పుడు వస్తారో అప్పుడే భక్తికు ఫలం ఇస్తారు. तो भक्तों का रक्षक भगवान है, भक्त आत्मा रक्षण చేసేది भगवान. आगे चल करके तुम सन्यासी आदियों को भी बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे, तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं. బాగా చెప్తారు. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే సన్యాసులందరికీ కూడా మనం చాలా ప్రీతిగా చెప్తాం. అయితే వాళ్ళే మనం ఫార్మ్ ఇస్తే రాయరు, వాళ్ళకు ఊరికే మన బాబా జ్ఞానం ఇవ్వాలి. तो माँ बाप का नाम लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे. వాళ్ళు ఫాదర్స్ పేరు రాయండి అంటే వాళ్ళు రాయరు. అంటే ఒక ఫామ్ ఉంది కోర్స్ ఇచ్చేదానికి, లౌకిక్ తండ్రి పేరు అని ఫామ్ రాసేది. తర్వాత వాళ్ళకు చెప్పిన తర్వాత సత్యమైన తండ్రి ఎవరు పరిచయం ఇస్తామని. సన్యాసిగా ఆ ఫామ్ ఇస్తే ఏమి రాస్తారు? వాళ్ళకు లౌకిక్ తల్లి తండ్రి పేరే మర్చిపోయి ఉంటారు. అంటే మర్చేదే వాళ్ళకు నియమం. కొందరు చెప్తారు, కొందరు చెప్పరు. तो बाबा जाकर पूछते थे क्यों संन्यास किया, कारण बताओ. विकारों का संन्यास करते हैं तो घर का भी संन्यास क्यों करते हैं? అంటే సన్యాసిని మొదట్లో బ్రహ్మ బాబా అడుగుతూ ఉంటుంది, మీరు ఎందుకు సన్యాసి అయినారు చెప్పండి కారణం. అట్లా అంటే వికారాలను సన్యాసం చేసాని కోసం ఇల్లు ఎందుకు వదలాలి? ఇల్లు వదిలేది అవసరమే లేదు. ఇప్పుడు మనం కూడా వికారాలను సన్యాసం చేసేస్తాం, అయితే ఇంట్లోనే ఉంటాం. तो अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है. ఇప్పుడు బ్రహ్మ బాబా కూడా సరి, బిడ్డలకు కూడా సరి శివ బాబా పాత ప్రపంచాన్ని సన్యాసం చేయిస్తారు. ఎందుకంటే కొత్తది సాక్షాత్కారం చేయించినారు. ఆ కొత్త దానికి పోవాలంటే పాతది మనం వదిలేస్తాం. ఓహే నిర్వికారి ప్రపంచం, అది సత్యుగం నిర్వికారి ప్రపంచం. దాని స్వర్గం నుంచి చెప్తారు. హెవెన్లీ గాడ్ ఫాదర్ ఈ హెవెన్ స్థాపన కర్తే. పూలం కా బగీచా హై, దాని పూలు ఉండే తోట అని చెప్తారు. ఇది ఇప్పుడు ఉండేది ముళ్ళు ఉండే అడవి. కాంటోంకు ఫూల్ బనాతే. శివబాబా వచ్చి ముళ్ళుని అంతా పూలుగా తయారు చేస్తారు. మొదట్లో మన అందరూ ముళ్ళులాగా ఉంటుంది. ముళ్ళులాగా అంటే అన్ని చెడ్డ గుణాలే ఉండేది. ఇప్పుడు శివబాబా వచ్చి అన్ని మంచి గుణాలుగా మార్చేస్తారు. అదే ముళ్ళున పూలు చేసేది. నంబర్ 1 కాంటా హై, కామ్ కటారీ చలానా. ఫస్ట్ నంబర్ ముళ్ళు ఏమంటే काम विकार. तो काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध के लिए भूत कहते हैं. మనుషులు కామ్ వికారాన్ని కటారిని చెప్తారంటే చంపేది. ఇట్లా కోపానికి కోసరం భూత్ అని చెప్తారు, క్రోధ్ కా భూత్. అయితే దేవతలు అందరం డబుల్ అహింసక్, కామ్ వికారం లేదు, క్రోధం లేదు, హింసని చెయ్యరు దేవతలు. సంపూర్ణ అహింసక్ వాళ్ళు దేవతలు. నిర్వికారి దేవతాओं के आगे వికారి మనుష్య మాతా టేక్తే. దేవతలందరూ నిర్వికారి, వాళ్ళ ముందు ఈ మనుషులు పోయేసి నమస్కారం చేస్తారు. अभी तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वो तो कॉमन बात है.
ईश्वर सर्वव्यापी कह देते, बाप कभी सर्वव्यापी होते हैं क्या? వేరే వేరే సత్సంగాలంతా పోయేది కామన్ పాయింట్. ఇక్కడ మరి మనుషులు అక్కడ ఏం చెప్తారు, ఆ సత్సంగంలో మనుషులు చెప్తారు భగవాన్ సర్వవ్యాపి అట్లా. భగవాన్ చెప్తారు నేను తండ్రి కదా, తండ్రి ఇట్లా అందరి చోట్ల ఉంటారు సర్వవ్యాపిగా. మనం ఇక్కడ అని చదువుతాం, బాప్ సే తుమ్ బచ్చోం కో వర్షా మిల్తా హై. తండ్రి దగ్గర ఉండి మనకు ఆస్తి దొరుకుతుంది. ఆస్తి దొరికేటప్పుడు మన తండ్రిని అన్ని చెత్తలు కూడా ఉన్నారు అని ఎట్లా చెప్పేది మనం. तो बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं. तो कई तो नरक को नरक भी नहीं मानते हैं. शाहूकार लोग समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, तो इसमें स्वर्ग क्या रखा है. బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు పాత ప్రపంచంలో అందరూ వికారి, కొత్త ప్రపంచాన్ని స్వర్గం అని చెప్తారు. ఇప్పుడు పాతది నరకం అయిపోయింది. అయితే కొందరు మనుషులు ఉన్నారు, వాళ్ళు దీని నరకమని ఒప్పుకోరు, ఎందుకంటే చాలా షౌకారుగా ఉంటారు, అనుకుంటారు మేము స్వర్గంలో ఉన్నాం అట్లా అని. అయితే స్వర్గం అంటే ఏమని వాళ్ళకి తెలిస్తే కదా. స్వర్గంలో వాళ్ళ దగ్గర ఏముంది, కొంచెం ఏమో ధనం ఉంటుంది, మహల్ ఉంటుంది, విమానం ఉంటుంది, అదేమైనా స్వర్గమా? వాళ్ళు చెప్తారు అదే మా కోసం స్వర్గం అట్లా అని. అయితే స్వర్గం అంటే పవిత్రంగా ఉండే స్థానం, నరకం అంటే అపవిత్రంగా ఉండే స్థానం. ఇప్పుడు డబ్బులు ఉంది కానీ ఎంత అపవిత్ర అశుద్ధ పని చేస్తారు మనుషులు, तो దీనికి కూడా నరకం అని చెప్తారు. तो नरक उनके लिए जो कीचड़े में रहते, इसलिए భారత్ కితనా గరీబ్ కంగాల్ హో గయా. ఇప్పుడు వాళ్ళు మనుషులు చెప్తారు మేము పెద్ద మహల్లో ఉన్నాం, మాకు విమానం ఉంది, కారు ఉంది, అది ఉంది, మేము స్వర్గంలో ఉన్నాం అనుకుంటారు. నరకం అంటే ఈ స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉంటారు కదా, వాళ్ళు నరకంలో అనుకుంటారు. అయితే శివబాబా చెప్తారు స్లమ్ ఏమి షౌకారేమి, అందరూ వికారీలు అందరూ నరకంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు హిస్టరీ రిపీట్ అవుతుంది. तुमको नशा रहना चाहिए, बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देते हैं. ఇప్పుడు మనకు నష ఉండాలి. భగవాన్ మరి మన వచ్చి 2 క్రీటధారిగా చేస్తారు. మరి ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంది, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, పాస్ట్ ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ అంతా నాలెడ్జ్ ఇస్తారు బాబా మనకు. सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है, फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं. సత్యుగ్ త్రేత ఎట్లా ఉండింది ఆ స్టోరీ చెప్తారు. మరి మధ్యలో మనం కింద పడిపోతాం ద్వాపర కలియుగాన్ని. ద్వాపర యుగం స్టార్ట్ అయితేనే వామ మార్గంలో వికారి మార్గంలో పోయేదాని వల్ల కిందగా వచ్చేస్తాం మనం. तो अभी बाप आए हुए हैं, तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो, इससे तो गला कट हो जाएगा. नहीं, कृष्ण को चक्र दिखाया है, दैत्य को मारते रहते हैं, ऐसी बात तो हो नहीं सकता है. అంటే చక్రాన్ని గురించి జ్ఞానం మనం తెలుసుకున్నాం. ఎట్లా సత్యుగ్ త్రేత ద్వాపర కలియుగా ఉంటుంది, ఇది జ్ఞాన బుద్ధిలో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా కాదు ఎవరినైనా తల కట్ చేసానికి చక్రాన్ని యూజ్ చేసేది. చెప్తారు శ్రీకృష్ణ దైత్యను చంపేశారు అట్లా అని చక్రంతో, శిశుపాలను చంపేసినారు అని చెప్తారు, ఏమో చెప్తూ ఉంటారు మనుషులు. అయితే ఈ చక్రం దానికోసం కాదు, ఇది అహింసక్ చక్రం, బ్రాహ్మణ్ దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది. స్వదర్శన్ చక్రధారి మనందరూ స్వదర్శన్ చక్రధారి అంటే మన ఆత్మ ఎట్లా ఈ జన్మ మరణ చక్రంలో వస్తాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు గుణాలను సరి చేసుకుని సత్యుగానికి పోదాం. ఈ చక్రాన్ని గురించి బాబా మనకి చెప్పినారు. तो हमको सृष्टि का आदि मध्य अंत की नॉलेज, वहाँ देवताओं को ये ज्ञान नहीं है. ये మన బాబా బిడ్డలు బ్రాహ్మణ్, మనకు మాత్రమే ఈ జ్ఞానం ఉంటుంది, ఈ సృష్టి చక్రం ఎట్లా తిరుగుతుంది ఎట్లా అని. దేవతలకు కూడా ఈ జ్ఞానం ఉండదు. तो वहाँ तो है ही सद्गति, इसलिए कहा जाता है दिन. సత్యుగ్ త్రేత వరకు సద్గతిలో ఉంటాం, అందుకే దాని పగల్ని చెప్పేది.
रात में तकलीफ होती है, రాత్రిలో చాలా కష్టాలు ఉంటుంది. అంటే మన భక్తి మార్గంలో ఉండేటప్పుడు ఎంత కష్టం తీసుకొని ఎంత హఠయోగం అది చేసాం, మరి ఎంత మనం భక్తి చేస్తాం, నవదా భక్తి ప్రాణం కూడా వెళ్ళిపోయేట్టుగా దానికి రెడీగా ఉంటే భక్తి మార్గంలో ఒక చిన్న దర్శనానికి కోసం, ఆ దేవతా దర్శనానికి కోసం ఎంత మనం కష్టపడి ఇక్కడ భక్తి మార్గం సాక్షాత్కారం అయ్యే వరకు మనం బదలలేదు. హనుమాన్ని పూజ చేస్తూ ఉంటాం, హనుమాన్ కనిపించే వరకు ఎంత డిఫికల్ట్గా భక్తి చేస్తాం. సరే ఒక సెకండ్కి అనిపించిపోయినారు, ఏమైంది, ఏమి లాభం. తో అల్పకాల ప్రాప్తి, అది ఏం కోరిక ఉండిందో అది పూర్తి అయింది. అయితే అది కూడా డ్రామా. బాకీ ఈశ్వర్ కుచ్ భీ నహీ కర్తా, ఆధా కల్ భక్తి కా పార్ట్ చల్తా. అంటే దాంట్లో ఈశ్వర్ ఏం చేస్తారు, మనం ఏమో కష్టపడి చేసుకొని ఏమో దొరికింది. అయితే అర్ధకల్పం భక్తిది పార్ట్ ఉంటుంది, అర్ధకల్పం మరి జ్ఞానాన్ని పార్ట్ ఉంటుంది. अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति. धारणा कोसरो मुख्य सार. इस रूहानी नशे में रहना है कि బాబా హమే డబుల్ సిర్తాజ్ బనా రహే. ఈ ఆత్మీక నశాలో ఉండాలి. తండ్రి మనని డబుల్ క్రీటధారిగా చేస్తున్నారు. ఆమె స్వదర్శన్ చక్రధారి బ్రాహ్మణ్, మనమే స్వదర్శన్ చక్రధారి బ్రాహ్మణ్. పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ కా జ్ఞాన్ బుద్ధి మే రక్కర్ చల్నా హై. ఈ పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ ది జ్ఞానం బుద్ధిలో పెట్టుకొని నడుచుకోవాలి. మరి సెకండ్ పాయింట్, पास विथ ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है. మనకు గౌరవంగా పాస్ కావాలంటే బాబా పైన సత్యమైన ప్రీతి ఉండాలి. బాప్ కో యాద్ కర్నే కి గుప్త మెహనత్ కర్నీ హై. శివ బాబాని తలంపు చేసానికి గుప్తంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. వరదానం, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव. सर्व गुणाలని అనుభవం చేసి బాబాని ప్రత్యక్షం చేసేవాళ్ళు अनुभवी मूर्त भाव. जो बाप के गुण गाते हो उस सर्व गुण के अनुभवी बन. जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो. जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुण अनुभूति कराओ. అంటే తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయాలంటే తండ్రి దగ్గర ఉండే గుణాలనే మన అనుభవం చేయాలి. ఎట్లా శివబాబాని మనం మహిమ చేస్తాం, సర్వ గుణాలని అనుభవం చేయాలి. బాబా ఆనందక సాగర్ని చెప్తాం. ఆ ఆనందాన్ని స్వరూపులో ఉండి ఆనందాన్ని అలల్లో ఉండాలి. అప్పుడు ఎవరెందరూ మనం దగ్గర వస్తారు, వాళ్ళకి ఆనందం ప్రీతి సుఖం శక్తి పవిత్రత ఇదన్నీ గుణాలు అనుభవం చేయించాలి. అప్పుడే భగవాన్ ప్రత్యక్షం చేయొచ్చు. ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो जाए. क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो. బాబా చెప్తారు, మనం ఇప్పుడు అనుభవి మూర్త ఆధారాలని తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేయొచ్చు. తండ్రిలో ఉండే గుణాలంతా మనలో ఎప్పుడు ప్రత్యక్షం అయిపోతుందో అప్పుడు మహాన్ ఆత్మలు పరమాత్మని అనుభవం చేసేవాళ్ళు వాళ్ళే భగవాన్ని ప్రత్యక్షం చేయొచ్చు. స్లోగన్, कारण को निवारण में परिवर्तन कर అశుభ బాత్ కో భీ శుభ కర్కే ఉంటావు. అంటే కారణాలంతా నివారణలో పరివర్తన చేసి ఏదైనా అశుభ మాటలు ఎవరైనా చెప్తే దాన్ని మనం సరి చేసుకొని తీసుకోవాలి, సరి చేయాలి.
సరిగ్గా తీసుకుని చేయాలి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।
तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला